Earlier we have studied about the heat conduction equation and problem facing to the plain wall or composite wall, right? So for this module we are dealing with three types of problem. One is for wall, plain wall or composite wall, and second one is for cylinder, and third one is for sphere, as we done uh, for the derivation. Derivation മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ conduction equation for Cartesian coordinate, second one cylindrical coordinate, and for spherical coordinate. For Cartesian coordinate, we already studied about the topic wall, plain wall or composite wall. Okay. For second topic, we are dealing with the problem related with the cylinder, and for third one, for sphere. Okay. So here, first of all, there are two types of conditions we are taking for a cylinder. One is for hollow cylinder and one is for composite cylinder. Hollow sphere, composite cylinder. Sure. Okay. Right. This is the heat conduction equation for hollow sphere. Right. Hollow sphere തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ഫോർ യൂണിഫോം കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർ വേരിയബിൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദ എലമെന്റ് സെയിം ആകുന്നതും കെ വാല്യൂ ഒരു മെറ്റീരിയലിനുള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയണലി ഡിഫറെൻറ്റ് മാറി വരും. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന കണക്കാർ കെ മാറുന്നതും മാറാത്തതുമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ത്രൂ ഹോളോ സിലിണ്ടർ. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ബോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്, സെയിം മെത്തേഡ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? പ്ലെയിൻ ബോൾ ഹിയർ ഹോളോ സിലിണ്ടർ, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫിഗർ, right? This is a figure for hollow cylinder. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ പൊള്ളയായ സിലിണ്ടർ, right? Okay. We are taking the length of the cylinder as L. Length of the cylinder as L. ഒരു ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ ആണ്. ഫോർ സിലിണ്ടർ ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻസൈഡ് ലെയർ. സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ ഉണ്ടാവും, ഇൻസൈഡ് ലെയർ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ, ദിസ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ലെയർ. ഫോർ ഇൻസൈഡ് ലെയർ ദ റേഡിയസ് ഈസ് R1. Radius is R1 for inside layer and R2 for outside layer. ഈ നടുക്ക് വരുന്ന റെഡിങ് അത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണമെന്നില്ല. ചെറിയ സ്മോൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ റേഡിയസിൽ തന്നെ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ്, റൈറ്റ്? വി ആർ ഓൺലി കൺസിഡറിങ് ദി ടോട്ടൽ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ. ദ ഇൻസൈഡ് ലെയർ റേഡിയസ് ഈസ് R1 ആൻഡ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ റേഡിയസ് ഈസ് R2. ഓക്കെ. നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ വാൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ദ ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഔട്ട് ഫ്രം ദി സർഫസ്. ആ ഇൻസൈഡിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോട്ട് ചൂടുണ്ടാവുക, പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇൻസൈഡ് ലെയർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വെരി ലോ, റൈറ്റ്? ദ ഇൻസൈഡ് ലെയർ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് T1 ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ ഈസ് T2. T1 ഏതാ ഈ ലെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, T1. ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ കാണിച്ചല്ല, ഈ ലൈൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചാണ് T1 ആൻഡ് T2 ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഔട്ട്സൈഡ് ലെയർ T2. ഓക്കെ. Inside layer temperature is T1, it is higher temperature, T1 greater than T2. T1 greater than T2. Inside layer like temperature adhigam undavuka, okay, right? Outside layer is T2. And inside li oru fluid ullangilo THF, right? Same thanne nammal plane ball padicha same thanne, right? So inside layer T1, outside layer T2, inside layer is R1, outside layer R2. And length of cylinder is taken as L. Heat conductivity of the material is taken as K, right? So let R1, R2 the inner and outer radii, T1 and T2 the temperature of inner and outer surfaces. K is the constant thermal conductivity within the given temperature range, right? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ബോളൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങിയ ഇതിലായിരുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? റൈറ്റ്? ദിസ് ഇസ് ഫോർ സിലിണ്ടർ. This is for cylinder, and so we are starting the equation from the cylindrical coordinate. General heat conduction equation in cylindrical coordinate is given by, which is what we have studied earlier in the derivation of cylindrical coordinate. Dou square by dou r square plus 1 by r into dou t by dou r plus 1 by r square into dou t by dou phi square, this term plus qg by k, which is heat generation equation, equal to 1 by alpha dou t by dou t. Equation നമ്മൾ derive ചെയ്ത equation, right? For Cartesian, for cylindrical coordinate. For condition, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ derivation ചെയ്തത് തന്നെ we are taking condition as steady state, which means that ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല.
we are taking a steady state. For അങ്ങനെ steady state എടുക്കുമ്പോൾ dot t by dot o എന്ന ടേം 0 ആവും. We are taking steady state condition. For the steady state condition, dot t by dot o equal to 0. And second condition is it is taken as unidirection. Unidirectional. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് സെയിം ആസ് ഫോർ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ. എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഡെറിവേഷനും ഒക്കെ സെയിം ആണ്. ഈ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. റൈറ്റ്. ഫോർ ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡോട്ട് ടി ബൈ ഡോട്ട് o equal to 0. യൂണിഡയറക്ഷൻ. നമ്മൾ ആദ്യ കണ്ടീഷൻ എടുത്ത എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. റൈറ്റ്. ഇവിടെ എക്സും വൈ സെറ്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താണുള്ളത്? റേഡിയസ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ്. റേഡിയസ് പോലെ റേഡിയസ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കാണ് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ റേഡിയൽ ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ആർ കണ്ടീഷൻ, ആർ ടേം വിൽ ബി ഓൺലി ടേം റിമൈനിങ്. ആർ ടേം വഴിയാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ ഫോർ യൂണിഡയറക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ എക്സ് വൈ സെഡ് ഓൾ ഐ 0. ഓൺലി ആർ ടേം വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ റേഡിയൽ ഫ്ലോ. ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈസ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ. റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, ഡോട്ട് ടി ബൈ ഡോട്ട് o എന്നുള്ള വാല്യൂ 0 ആവുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോർ യൂണിഡയറക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് it is only flowing in radial distance, radial direction, that is for r direction. And third condition is with no heat generation. No heat generation, internal heat generation ചെയ്യുന്നില്ല. So qg term will also be 0. Right. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ 0 ആയി? The r term will only term remaining. R term is the only term remaining because the heat is flowing to the direction of r. Radial direction ആണ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. So r term will the only term remaining. Phi direction, phi term will be 0, and z direction it is also 0. This term 1 by r square into dot t by dot phi. That term one, so this 0 ആവും, ഇത് 0 ആവും. This will become 0. This will become 0. This will become 0. This will become 0. We are taking the condition. Internal heat generation is 0. Steady state is 0, and other direction is 0. അതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാ മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ, ബാക്കിക്ക് 0 ആയി പോകാം. റൈറ്റ്. സോ ദ ഓൺലി ടേം റിമൈനിങ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ by dou r square plus 1 by r into dou t by dou r. Right. Dou square by dou r square by dou t by dou r. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. d square t by dr square. അത് നമുക്ക് ഈ dou square ടേം r ടേം ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് t വിത്ത് t ആണ്. ഇതേപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Which means d square t by dr square plus 1 by r into dt by dr. Right. ഈ ടേം ഇങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം. അത് ഈ ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഇവിടെയുണ്ട്. വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദ ടേം. അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാത്തതാണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു 1 by r ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് r ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ. ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. റൈറ്റ്. 1 by r into d by dr of r into dt by dr. For here there are two terms. Second term is a derivative term, d by dr into r into dt by dr. It's a derivative term, and 1 by r is the. ഇത് into ഇത് equal to 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. 1 by r into this term equal to 0. 1 by r ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. കാരണം എന്താ? 1 by r will never become 0 because r is the radius, right? R is the radius. Radiusന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. സംതിങ് 0.0001 എന്നായി പോലും അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ഒരു 5 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. 1 by so r is a radius, r will possess a value. So 1 by r will never become 0. 1 by radius ഒരിക്കലും 0 ആവില്ല. റൈറ്റ്. So the second term will be 0. Since 1 by r not equal to 0, it is given as 1 by r not equal to 0. So the second term is 0. d by dr of r dt by dr equal to 0. Right. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ഇതല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആർ ടേമാണ്. സോ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് വരും. ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഡി ബൈ ഡി ആർ ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സി, എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റൈറ്റ്. ആർ ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു സി, കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി അപ്പുറം എടുത്താലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. dt by r into dt by dr equal to c, a constant. So integrating the above term, ഇത് integrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ integrate the above term, we will get the equation as t equal to c of log r plus c1. ഇവിടെ r ഉണ്ട്, dt by dr ഉണ്ട്, equal to c ഉണ്ട്. So differentiate the term, ഇത് constant ആണ്. So c into ln r, dt by dr ന്റെ ln r.
ln r plus c1. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? So integrate the above equation, we will get the equation as t equal to c ln r plus c1. t ln r plus c1. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് u equal to minus ka dt by dr. This is a heat conduction equation, right? Minus ka dt by dr. So ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ t. So substitute the value of t in this equation. Minus ka into d by dr of t. ഈ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ സെയിം കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് ഈസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ഹിയർ. So we want to find the value of c and c1. താഴെ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് c and c1 വാല്യൂ. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. t equal to c ln r of c1 plus c1 in equation form ചെയ്യുന്നു. Then after we are finding the value of c and c1, and we are substituting the value of c and c1 here, and we will get a term t, right? Term in equation കിട്ടും. t ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. And we are giving this t value here and find the q value. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? So the equation t equal to c ln r plus c1. So let's find the value of c and c1. Find the value of c and c1. So for here we are taking boundary condition. Boundary condition എന്താണ്? At r equal to r1, t equal to t1, right? At r equal to r1, radius r1 ആകുമ്പോൾ at r equal to r1, here temperature is t1, right? t equal to t1. And for r equal to r2, r2 ആകുമ്പോൾ outer term എത്തുമ്പോൾ t equal to t2, right? At r equal to r1, t equal to t1 inside. At r equal to r2 ആകുമ്പോൾ t equal to t2, right? No doubt. So we are giving the two boundary. First boundary condition apply ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് boundary condition apply ചെയ്തു, right? First boundary condition apply ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? For first r equal to r1 ആകുമ്പോൾ t equal to t1, right? For t1 equal to c ln r1 plus t1, right? First condition adopt ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. t1 equal to c ln r1 plus c1. Second boundary condition apply ചെയ്യുമ്പോൾ t2 equal to c ln of r2 plus c1. അതെ, tക്കും r1 ആണ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. t1 equal to r1, t2 r2. Equation കിട്ടി, right? From here we are finding from the both equation. Here we are giving 1 and 2. For equation 1 and equation 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ c and c1 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാണ്. c and c1. First subtract t1 minus t2. ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. t1 minus t2. അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് c1 കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ കിട്ടുക നോക്കിയേ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം, റൈറ്റ്? t1 minus t2 left side LHS equal to this term. c1 minus c1 0 ആവും അല്ലേ? c1 minus c1 0 ആവും. c1 minus c1 equal to 0. For this term, ഇതിൽ ഒരു ടേം ആണ് c of ln r1 minus c of ln r2. The common term is c, right? c of ln r1 by r2 എന്ന് വരും. ln r1 minus ln r2 is ln r1 by r2. ln r1 minus ln r2 is ln r1 by r2, right? ഇത് നമ്മൾ r2 മുകളിലും r1 താഴെയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ r1 മുകളിലും r2 താഴെയാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? നെഗറ്റീവ് ടേം വരും. r1 by r2 ആണ് കിട്ടിയെടുക്കുന്നത്. മൈനസ് ഓഫ് cn ln r2 by r1. ln r1 minus r2 എടുത്തു. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഈ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ln r1 പ്ലസ് r2 ആവും. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ln r2 by r1. log r1 minus log r2 is log r1 by r2. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ t1 minus t2 equal to minus c into ln r2 by r1 ആയിട്ട് വരും. From here c equal to, ആ ഇക്വേഷൻ c equal to എന്ന് വരുമ്പോൾ what is c equal to t1 minus t2 divided by എന്ന് പറയുമ്പോൾ t1 minus t2 divided by ln r2 by r1. താഴോട്ട് പോകും അല്ലേ? ln r2 by r1 അതിൽ മൈനസ് ടേം ഉണ്ട്. ln r2 by r1 മൈനസ് ടേം ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ അല്ലേ?
we are subtracting the T1 from T2 from T1. So T1 minus T2 equal to C ln R1 minus C ln R2. We are taking C outside, and ln R1 minus ln R2 is ln R1 by R2. And we are interchanging the denominator ln R2 by R1 ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടേമുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും, റൈറ്റ്? T1 minus C1 equal to 0. And from here ഈ ഇക്വേഷൻ C equal to എന്ന് പറയുമ്പോൾ T1 minus T2 equal to minus C of ln R2 by R1 ആണ്. So C equal to T1 minus T2 divided by ln R2 by R1. Negative term will be there. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. C equal to minus T1 minus T2 divided by ln R2 by R1. അപ്പോൾ സിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. സിക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഈ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് സിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ C1 കിട്ടും. സിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഫ്രം ഹിയർ C1 equal to എന്താ? ഫ്രം ഈ ഇക്വേഷൻ C1 equal to T1 മൈനസ് C ln R1 അല്ലേ? ഈ ടേം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. C1 equal to ഈ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്ക് നമ്മളിപ്പം കിട്ടിയ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. C1 equal to T1 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയ വാല്യൂ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ T1 equal to T1 minus T2 divided by ln R2 by R1. ഈ വാല്യൂ അല്ല, സീൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ln R1 ഉണ്ട്. ഒരു ln R1 കൂടെ ഉണ്ട്. ln R1 കൂടി വരും. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ക്യാൻസൽ ആവും. T1 മൈനസ് T1 അല്ലേ, ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കം C1 equal to T1 പ്ലസ് T1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ ln R2 by R1 ഇൻറ്റു ഒരു ln R1 കൂടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സിക്കും C1 ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. C and C1, റൈറ്റ്? സിക്കും C1 നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു, റൈറ്റ്? C equal to minus T1 minus T2 divided by ln R2 by R1 and C1 equal to T1 plus T1 minus T2 divided by log R2 by R1 into ln R1. Substituting this value for C and C1 in the equation of T. ഈ T substitute. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, T and C1. And simply write the equation as T equal to T1 plus ഇക്വേഷൻ എന്ന് എഴുതാം. T equal to സിക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുക. T equal to സിക്ക് minus T1 minus T2 divided by ln R2 by R1. മൈനസ് ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. സി ഇൻറ്റു ln R1 ഇൻറ്റു ln R1 മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് C1, റൈറ്റ്? പ്ലസ് C1 പ്ലസ് ദിസ് ടേം C1 T1 പ്ലസ് T1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ ln R2 by R1, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന മൈനസ് ടേം ആണോ? മൈനസ് ടേം പ്ലസ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്താലോ? ദിസ് ടേം മൈനസ് ദിസ് ടേം ആക്കി അതിൽ കൂടെ, അതായത് x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? എക്സ് എ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ടേം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ പോസിറ്റീവ് ടേം ഇപ്പുറവും നെഗറ്റീവ് ടേം അപ്പുറവും ആക്കി എഴുതുന്നു, റൈറ്റ്? അതാണിത്. ടി ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് സെറ്റൻ ആസ് ഫസ്റ്റ് T1 പ്ലസ് T1 മൈനസ് T2 ln R1 സംതിങ് ln R1 മൈനസ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം സി. ഓക്കെ അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി. ഇതാണ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ. ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ക്യൂ വാല്യൂ ഇൻ ഫോണ്ട് ദാറ്റ് മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ. ഹിയർ ഡി ആർ ആണ്, ഡി എക്സ് അല്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് സിലിണ്ടർ. സോ റേഡിയസ് വിൽ ബി ദ സോ മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി ആർ. And we are giving the minus Ka into d by dr of t. We are giving the value of t here. Simply writing the term. T in value അങ്ങനെ എടുത്തത് t. So ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, because t is a big term, T1 plus T1 minus T2 by ln R2 by R1 of ln R1 minus that term. അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the term like this. Minus of T1 minus T2 divided by R ln R2 by R1. Right? ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാര്യമായിട്ടും ചെയ്യാനില്ല, ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം. ഇവിടെ T1 ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ദിസ് വൺ വി ആർ കമ്പൈൻ ദിസ് വൺ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈങ് ദ ടേം ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ടേം ആസ് നമ്മളിങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. മൈനസ് ഓഫ് T1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ R ln R2 by R1. ഈ ടേമിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ്, റൈറ്റ്?
and area minus k into a. Area എന്താണ്? Area for plane we are taking area as L into B, right? L into B ആണ് നമ്മൾ plane wall എടുത്തത്, right? For here area of cylinder, surface area of cylinder is 2 pi RL. മറന്നു പോകരുത്, area of cylinder is 2 pi RL. 2 pi RL. So we are giving k minus k into area of value 2 pi into r into L, area value, and we are giving the simplify the term of this term as minus t1 minus t2 by RL and R2 by R1. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? This r and this r is cancelled. ഇവിടെ r ഉണ്ട്, ഇവിടെ r ഉണ്ട്, r and r get cancelled, right? And we are writing the negative term, and negative term is cancelled. Negative k and negative term is cancelled, and we get the equation as 2 pi kl. 2 pi kl into t1 minus t2 divided by ln r2 by r1. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 pi k നെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ. 2 pi k നെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ? t1 minus t2 divided by ln r2 by r1 divided by 2 pi k. ഇപ്പോൾ അടി കാണുന്ന ടേം എന്താണ്? അടി കാണുന്ന ദിസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ടേം ആണ് RTH. R value. RTH value of cylinder. ln r2 by r1 divided by 2 pi kl. So the chemical delta t by r. നമുക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മൊഡ്യൂൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ q value is delta t by r. ആറിന്റെ വാല്യൂ ഓരോ ഫോർ വാൾ there is an r value, for cylinder there is an r value, for sphere also there is an r value. ആ r value കൊടുക്കുക മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ഈ കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് q equal delta t by r ആണ്. r വാല്യൂ മാത്രം കൊടുക്കുന്നത്. r value for plain wall, for conduction the equation is L by Ka, right? L by Ka. For convection it is 1 by h into a, right? 1 by h into a. ഇവിടെ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിൽ it is taken as r is log r2 by r1 divided by 2 pi kl. അതിൽ k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിവിറ്റി, L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്, R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് റേഡിയസ്, R1 എന്ന് ഇൻസൈഡ് റേഡിയസ്, റൈറ്റ്? where RTH is equal to, hence Q equal to T1 minus Q divided by this RTH value. Wait a minute. Just I will show in your data book. Here it is. This is a data book. Data book 43, the page 43 and it's 44. For here it is for steady for hollow cylinder. For hollow cylinder. For hollow cylinder. R value is log R2 by R1 divided by 2 pi kl. Or 1 by 2 pi kl into the equation simply remains that log R2 by R1 divided by 2 pi kl. Right? കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? റൈറ്റ്? ദ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു എറർ മാർക്ക് ആൻഡ് ഷോയിങ് ദ കഴ്സർ. ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ. ഇതിൽ പ്ലെയിൻ ബോളിൻ്റെ കൊടുത്തു, റൈറ്റ്? ബോൾ conduction r equal to 1 by ha. For conduction there is L by Ka. Conduction is a. For radiation ഉണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ here Q equal to T1 minus T2 divided by RTH. ഈ റേഡിയേഷന്റെ കേസിൽ RTH value is 1 by this term. And for second one is for cylinder ന്റെ കേസിൽ hollow cylinder, hollow sphere, അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. For hollow cylinder we are studying, we can draw the figure from here itself. And here Q equal delta T by R, and R value is 1 by 2 pi kl into log R2 by R1 or log R2 by R1 divided by 2 pi kl. Right? Okay. അത്രയേ ഉള്ളൂ. This is what I want to explain. നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ വരക്കുന്നു. We want to find the value of T from here. The T is C ln of R plus C1, and thereafter we are finding the value of C and C1 and substituting the value of C and C1 to T, and we are writing the equation of heat transfer as Q is equal to K minus Ka dt by dr, and we are adopting, we are substituting the value of T here, and we are simplifying that value, and we are giving the A value, area value as 2 pi r, and rearrange the form in the form of T1 minus T2 divided by that RTH value. And the RTH value will be getting as log R2 by R1 divided by 2 pi kl. R2 and R are inner and outer radius, K is thermal conductivity, L is the length of the cylinder. Log എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അല്ലേ? റൈറ്റ്. This is the explanation for hollow cylinder.
hollow cylinder with uniform conductivity. So the next one is for variable conductivity. That's a derivation test, right? There's a lengthy derivation. You don't want to study the derivation. You simply want to study the equation only. As like that, in the for conduction for plane wall, we are taking if the condition as if the temperature vary, if the K value varies with the if K value varies with the temperature. നമ്മൾ K value temperature മാറുന്ന കണക്കിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? We are finding the variable connectivity equation. K value വേരി ചെയ്യുന്നത് K equal to K0 into 1 plus beta T എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എടുത്തിരുന്നത്, റൈറ്റ്? K equal to K0 into 1 plus beta T എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എടുത്തിരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് വി ആർ ടു അഡോപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ K വാല്യൂ. K വാല്യൂവിന് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്? 2 equal to minus Ka dt by dr ആണ്, right? For we are giving the value of K as K equal to K0 into 1 plus beta T. 1 plus beta T and 2 pi RL, area is 2 pi RL dt by dr. ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലേ? റൈറ്റ്? we didn't write study in a question related to variable thermal conductivity. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ്. വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് ടൈം ലാപ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ആസ് എ വീഡിയോ ആൻഡ് വിൽ അപ്ലോഡ് ഇൻ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ്, രണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഐ വിൽ മേക്ക് എ വീഡിയോ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു യു, റൈറ്റ്? ഒന്നുമില്ല, ഇക്വേഷൻ തരും. അതായത് എന്ത് തരും? K is varying with a value of 0.1 into 0.1 into 1 plus 0.00 T into something like that. Value 0.00 C. So we are considering as this value as beta, this value of T and this value of K0. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, റൈറ്റ്? For variable thermal conductivity, we are taking the equation as minus Q Ka dt by dr, and we are considering that condition that K will be vary with the relation K equal to K0 into 1 plus beta T, and we are substituting the equation for K0 here, for K here, K0 into 1 plus beta T, and area will be given as 2 pi RL and dt by dr, right? This equation for variable thermal conductivity, right? Right. So thereafter we want to study a logarithmic mean area of hollow cylinder. Logarithmic mean area എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീറ്റ് കണക്ഷൻ ഫോർ കോമൺ സിലിണ്ടർ. ഇതും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. സിമ്പിൾ ആണ്. വി ഓൾസോ ഹാവ് എ അവർ ടുഡേ, 5th അവർ. അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ logarithmic mean area, it means nothing like that. Invariable, it is considered convenient to have an expression for heat flow through a hollow cylinder of the same form that of a plane wall. നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വോളിന്റെ ആ റീജിയനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്, പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആകാൻ വേണ്ടി, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഫോർ ഹോളോ സിലിണ്ടർ. R is the inner radius, R2 is the outer radius, T1 is the inside temperature, T2 is the outside temperature. ഇത് നമ്മൾ വാളാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇത് thickness എന്തായിരിക്കും? thickness of the wall. ഇവിടെ R2 ആണ് full radius, R1 ആണ് small radius. So thickness will be R2 minus R1, right? This given as R2 minus R1. R2 minus R1 ആണ് അതിന്റെ what? thickness, right? T1 is inside temperature, T2 is outside temperature. Case നമ്മൾ കണക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? inside temperature T1, outside temperature T2. thickness is R2 minus R1. This wall thickness is R2 minus R1. നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വാളിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദി ഹീറ്റ് കണക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹോളോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? T1 minus T2 divided by ln R2 by R1 by 2 pi KL. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഫോർ Q നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ഫോർ പ്ലെയിൻ വാൾ. ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ആർ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ എൽ ബൈ കെ എ, റൈറ്റ്? ആർ ഈസ് എൽ ബൈ കെ എ. ഹിയർ എൽ ഈസ് R2 minus R1. ഫോർ here we are writing equation Q equal to T1 minus T2 divided by L in the value R2 by R1 divided by K into AM. AM is the as logarithmic mean area. Logarithmic mean area. AM. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, ദിസ് ടു കണ്ടീഷണൽ ഇക്വേഷൻ
L ന് R2 minus R1 കൊടുക്കുന്നു. Equate ചെയ്യാം. AM is so chosen that heat flow through a cylinder and plane wall will be equal for the same thermal potential. ഒരു സെയിം തെർമൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന്, ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ ഇക്വേറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ, ദാറ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ, Q for plane wall and Q for cylinder. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടേം T1 minus T2 and T1 minus T2 will be cancelled. രണ്ടിലും T1 minus T2, T1 minus T2 cancelled. So the term only remains the താഴെ ടേം മാത്രം റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് log R1 R2 by R1 by 2 pi KL equal to R2 minus R1 by K into AM. അതാണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടേം, റൈറ്റ്? സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് AM ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ലോഗരിതമിക് മീൻ ഏരിയ ഫോർ ഹോളോ സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ AM ഈസ് ടേക്കൺ, AM ഈക്വൽ ടു എന്ന ടേം ആക്കി മാറ്റുക. AM ഈക്വൽ ടു വരുമ്പോൾ ഹിയർ K ആൻഡ് K ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. Here K ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു K ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? K ആൻഡ് K ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ became AM ഈക്വൽ ടു, AM മുകളിലേക്ക് പോകും, ഈ ടേം താഴെ വരും, ഈ ടേം മുകളിലേക്ക് പോകും, അല്ലേ? റൈറ്റ്? AM ഈക്വൽ ടു 2 pi into R2 minus R1, 2 pi into R2 minus R1 divided by this term ln R2 by R1, ln R2 by R1, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ടേം ആയിട്ട് AM വരും. ഇപ്പോൾ 2 pi R2 by R1, 2 pi L ഉണ്ട്, 2 pi L is the right, 2 pi L. ഇപ്പോൾ ഇൻസൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇൻസൈഡിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ദിസ് ടേം 2 pi L of R2 minus 2 pi L of R1, 2 pi L of R2 minus 2 pi L of R1 ജസ്റ്റ് ഗണിക്കുക, അല്ലേ? അതേപോലെ ടേമാക്കി നമുക്ക് താഴെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? അതേപോലെ ടേമാക്കി നമുക്ക് താഴെ എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 2 pi L കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലേ? നമുക്ക് ഈ ലോഗ് L2 by R1 ഇല്ലേ, ലോഗ് ln R2 by R1 ഉണ്ട്, ln R2 by R1 എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2 pi L കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 pi L കൊടുക്കുന്നു. മുകളിലും താഴെ കട്ടായി പോകുന്ന സാധനമാണല്ലോ, കൊടുക്കാമല്ലോ, റൈറ്റ്? മുകളിൽ 2 pi L of R2 കൊടുക്കുന്നു, 2 pi L of R1 കൊടുക്കുന്നു. സിംപ്ലി കൊടുക്കുന്നു, 2 pi L മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നു, 2 pi L താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കട്ടായി പോകുമല്ലോ. മുകളിൽ R2 ഉണ്ട്, താഴെ R1 ഉണ്ട്, ലോഗിൻ്റെ കേസിൽ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗ് R2 മൈനസ് R1 അല്ലേ ഇവിടെ? ലോഗ് R2 മൈനസ് R1 ആണല്ലോ ലോഗ് R2 by R1. ലോഗ് R2 മൈനസ് ലോഗ് R1 ആണല്ലോ ലോഗ് R2 by R1, റൈറ്റ്? അതല്ലേ ഇത് R2 by R1. നമുക്കിങ്ങനെ മറ്റേ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതാലോ. എങ്ങനെ? ലോഗ് R2 മൈനസ് ലോഗ് R1 എന്ന് എഴുതാലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? LR2 ഡിവൈഡ് ബൈ LR1, സോറി അങ്ങനെ എഴുതുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് 2 pi L മുകളിൽ കൊടുക്കും, 2 pi L താഴെ കൊടുക്കും, റൈറ്റ്? അതിന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ 2 pi L R2 ഉണ്ട്, താഴെ 2 pi L R2 ഉണ്ട്, മുകളിൽ 2 pi L R1 ഉണ്ട്, താഴെ 2 pi L R1 ഉണ്ട്. So 2 pi L R2 is taken as A outside. Area of outside is 2 pi L R2. ശരിയല്ലേ? 2 pi L R ആണല്ലോ ഏരിയ, 2 pi L R ആണ് ഏരിയ. സോ 2 pi L R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഏരിയയും 2 pi L R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ഏരിയയുമാണ്, റൈറ്റ്? ശരിയല്ലേ? സോ AM is taken as A outside area minus A inside area, right? Divided by log A outside divided by A inside, AO by AI. അതാണ് ലോഗരിതമിക് മീൻ ഏരിയ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ലോഗരിതമിക് മീൻ റേഡിയസ് എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ലോഗരിതമിക് മീൻ റേഡിയസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് RM equal to R2 minus R1 by log R2 by R1. ദി സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് RM-ന്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ പറ്റും. റേഡിയസ്, ലോഗരിതമിക് മീൻ റേഡിയസ്, നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ലോഗരിതമിക് മീൻ ഏരിയ ആണ്. ലോഗരിതമിക് മീൻ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഇതേ ഫോമുല എഴുതാം. അതായത് ഏരിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഹിയർ R2, ഏരിയ ഇൻപുട്ട് ഹിയർ AR ഇൻപുട്ട്, സെയിം ഇതിലാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മീൻ ഏരിയ, ലോഗരിതമിക് മീൻ ഏരിയ ഫോർ ഹോളോ സിലിണ്ടർ. ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്ലെയിൻ വേവ് പോലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണിത്. ഈ ഡെറിവേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചേക്കാം, ചില ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അതുമാണ് എടുത്തത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടോ തിയറി ആയിട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗരിതമിക് മീൻ ഏരിയ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ. അപ്പോൾ അടുത്ത കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ composite part, we can also solve the equation for composite part and we can do a problem, right? So here I am taking attendance. Advait,
Present, sir. Advait, Ajay Krishna, Present, sir. Akhil K, Present, sir. Akshay Krishna, Present, sir. Akshay Krishna T, Akshay Krishna T is absent. ഉണ്ടായിരുന്നോ ആദ്യം? Found in.